नमः। श्री गुरु वर्ग चरण कमलेभ्यो नमः। जस्य प्रसादाद् भगवत् प्रसादो जस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्येयं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिशन्धं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमस्त्रिकालसत्ताय जगन्नाथसुताय च साभृताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। जयतां सुरतो पंगर मम मंदर मतिर्गति मत्सर्वस्व पादाम्बुजो श्रीराधा मदन मोहनो तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। वृंदावने स्थानं देहि कृष्ण भक्तिं पदाब्जये गोपी भावं देहिं देवी तुलसी त्वं नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ।
এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন, যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। শ্রীমদ্ গৌর প্রিয়ং লোকনাথ পদাব্জ ষটপদম, শ্রী রাধা কৃষ্ণ রসনমত্তং শ্রীমন্নরোত্তমম। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपाहितमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरिभक्ति पराये च हरिनाम परायणा, दुर्वृत्ता वसुवृत्ता वा तेषां नित्यो नमो नमः। दुर्गमे पतिमेन्धस्य स्खलत्पादगतेर्मुहुः, स्वकृपायष्टिदानेन सन्तो सन्तो अवलम्बनम्। সংসারের পার হইয়া ভক্তি সাগরে, যে ডুবিবে সে ভজুক আমার নিতাই চাঁদেরে। ভক্ত গোষ্ঠী সঙ্গে আমার নিতাই গৌরাঙ্গ জয় জয়, শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয়। সকল শ্রোতা ভক্তদের আমি করি নমস্কার, সবে মিলে পদধূলি মস্তকে দেহ হে আমার। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। শ্রী গুরু নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে। হরি হরি बोल, হরি হরি बोल, হরি হরি बोल। আসুন আমরা সমবেতভাবে শ্রী গুরু বৈষ্ণবের শ্রীচরণ হৃদয়ে ধারণ করত আজকে এই সপ্তাহ কালব্যাপী গৌর কথা আস্বাদনের বিশ্রাম দিবসে শ্রী গুরু বৈষ্ণব তথা শ্রীমান মহাপ্রভুর শ্রীচরণকে আমরা পুনরায় বারংবার স্মরণ করি। जय जय श्री राधे। श्री गुरु श्रीपाद वैष्णव गण, करुणा करो होय किंचने। श्री गुरु श्रीपाद वैष्णव गण, करुणा करो अकिंचने। श्री गुरु श्रीपाद वैष्णव गण, करुणा करो अकिंचने। श्री गुरु করুণা আমার ঘুচাও ভ্রান্তি ত্রিতাপ শান্তি, ঘুচাও ভ্রান্তি ত্রিতাপ শান্তি, ঘুচাও ভ্রান্তি ত্রিতাপ শান্তি, ঘুচাও
माति गोरा गुण कीर्तने श्री गुरु श्रीपाद वैष्णव गण करुणा कर किंचने हरिवो आमी साधन सुकृति संगति विहीन साधन सुकृति संगति विहीन कलिहत जीव पापेते मलिन साधन सुकृति संगति विहीन कलिहत जीव पापेते मलिन आछिकृत कर्म फल भुंजिते केवल आछिकृत कर्म फल भुंजिते केवल पड़िया ए भव बंधने श्री गुरु श्रीपाद वैष्णव गण करुणा कर किंचने श्री गुरु श्रीपाद वैष्णव गण करुणा आमार जत दिन जाए अनर्थ बाराए जत दिन जाए जत दिन जाए अनर्थ बाराए जत दिन जाए अशुद्ध ये मन असार चिंताए असार चिंता दिया गौर सन्धान शुद्ध कर प्राण गौर भक्ति प्रेम रस सिंचने श्री गुरु श्रीपाद वैष्णव गण करुणा कर किंचने दाओ प्रेमास्वाद भक्त संगे भाषा गौर रस तरंगे दाओ प्रेमास्वाद भगत संगे भाषाओ गौर
রস তরঙ্গে মজি হরি নাম যজ্ঞে প্রভু যজ্ঞেশ্বর হরি নাম যজ্ঞে প্রভু যজ্ঞেশ্বর সুন্দর সচিনন্দনে শ্রী গুরু শ্রীপাদ বৈষ্ণব গণ করুণা কর হয় কিঞ্চনে हरि बोल। दास विश्वरूपी कय शोनो दयामय विश्वरूप पूरा बासना दाओ पदाश्रय विश्वरूप कय शोनो दयामय पुराओ बासना दाओ पदाश्रय मजी गौर गौरवे गौर वैभवे गौर गौरवे गौर वैभवे गौर गौरवे गौर वैभवे गौर गौरवे गौर वैभवे गौर महिमा वर्णने श्री गुरु श्रीपाद वैष्णव गण करुणा कर हई अकिंचने करुणा कर हई अकिंचने करुणा कर हई अकिंचने जय सचिनंदन जय गौर हरि सबाई मिले हाथे ताली दिए विष्णु प्रिया प्राणनाथ नदिया बिहारी सची मायर प्राणेर दुलाल नदिया बिहारी जय सचिनंदन जय गौर हरि लक्ष्मी विष्णु प्रियार प्राणनाथ नदिया बिहारी लक्ष्मी विष्णु प्रियार ठाकुर ईशानेर दादा बाबू नदिया बिहारी ईशानेर दादा बाबू नदिया बिहारी जय सचिनंदन जय गौर हरि देवासीर प्राण गोरा नदिया बिहारी राधा कृष्ण मिलित तनु नदिया बिहारी रसराज महाभाव नदिया बिहारी नामदाता प्रेम दाता नदिया बिहारी अगतिर गतिदाता नदिया बिहारी गतिर गतिदाता नदिया बिहारी अगतिर गतिदाता नदिया बिहारी परतत्व सीमा गोरा नदिया बिहारी गोनैया बिहारी नदिया बिहारी नदिया बिहारी नदिया नदिया बिहारी करुणा कर अभाजने
बोलिए नदिया बिहारी सचिनंदन श्री गौरंग श्रीमन महाप्रभु की, धामेश्वर श्री गौरंग श्रीमन महाप्रभु की, सपार्षद श्री गौरंग श्रीमन महाप्रभु की, सुरधनी गंगा की, गौर भक्त वृंद की, समग्र गौर भक्त वृंद की, श्री श्री चैतन्य भागवत महाग्रंथ रत्न की, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की, श्री श्री चैतन्य चरितामृत महाग्रंथ रत्न की, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चरण की। बोलिए नवद्वीप नीलाचल वृंदावन धाम की, भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, खोल करताल की, समागत भक्त वृंद की, श्री श्री भौमी एकादशी तिथि की, एकादशी तिथि की, एकादशी व्रतकारी समस्त भक्तवृंद की, समागत समस्त भक्तवृंद की, आपन आपन श्री गुरु महाराज की। बोलिए प्रेम भक्ति महाराज श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय की, नरोत्तम ठाकुर महाशय की। मोदीय गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट परम पूज्यपाद अष्टोत्तर शतकोटी श्रील चैतन्य चरणदास बाबा जी महाराज की, आपन आपन श्री गुरु महाराज की। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। न धनं न जनं न सुंदरी कवितां जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनि स्मरे भवता भक्तिरहित्व की त्वयि। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिरहित्व के त्वयि। कलिजुग पावन अवतार परम करुण वरुणालय अहैतुकी कृपाकारी भक्तवांछा पूर्णकारी नामदाता प्रेमदाता अगतिर गतिदाता नदिया बिहारी श्री गौरांग श्रीमान महाप्रभुर अशेष विशेष अनंत अनुकंपाय तारी लीलाभूमि तथा जन्मभूमि एमनी ग्राम जा त्रिभुवने आर नाई नवद्वीप हेन ग्राम त्रिभुवने नाई। সেই নবদ্বীপ ধামে সুরধনির তটে ধামেশ্বর প্রভুর কথা শ্রবণ সৌভাগ্য লাভে সমাসীন ভক্তবৃন্দ সকলেই ধন্যাতি ধন্য। সপ্তাহ কালব্যাপী গৌর কথা আস্বাদনের আজ আমরা অন্তিম পর্যায়ে এসে উপনীত। आज सप्तम दिवस। प्रति दिवस प्रातःकाले श्री श्री चैतन्य भागवत पारायण हये थाकेन और अपराह्न बेलाय आमरा सेई गौर कथा समष्टिगत भावे चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत आदि से कथा आस्वादने आमरा रत हयेछि। যদিও মুখ্য শ্রীমান মহাপ্রভুর আস্বাদ্য তথা মুখ নিঃসৃত যেই অষ্ট শ্লোক যার দ্বারা প্রভু সাধ্য সাধন সাধন পদ্ধতি নিষ্ঠা সমস্ত কিছু আচরণ করে জগজ্জীবকে শিক্ষা প্রদান করেছেন, যেটি সকলের নিকটে শিক্ষাষ্টক बोले परिचित। सेई शिक्षाष्टकम आस्वादने आमरा अद्य चतुर्थ श्लोक आस्वादने ब्रती हयेछि। महाप्रभु जिनि ब्रजजन रंजन ब्रजेन्द्र नंदन
অধুনা তিনি শচীনন্দন গৌরহরি রাধারানীর ভাবকান্তি গ্রহণ করে নদিয়ায় অবতীর্ণ হয়ে পূর্বের অনাস্বাদিত তিন যে বাঞ্ছা, সেই বাঞ্ছা পূর্ণ করবার হেতু গৌর স্বরূপে নবকলেবরে নবভাবে নবরূপে নবসাজে প্রভু এসেছেন এই নদিয়ায়। আর তার প্রকট লীলার যে অধ্যায় আমরা ক্রমে ক্রমে তা শ্রবণ করেছি। আর শেষ তার যে দ্বাদশ বৎসর গম্ভীরার গুপ্তনিধি সম্পূর্ণ রাধাভাবে ভাবিত গৌর তিনি আস্বাদন করছেন। সেই রাধাভাবে ভাবিত গৌর পূর্বের তিন বাঞ্ছা, কৈছন তুয়া প্রেমা, কৈছন মোর মধুরিমা, কৈছন তিহ সুখভোর। প্রভু নিজে আস্বাদন শুধু করছেন না, নিজে আস্বাদন করে জগৎজীবকেও আস্বাদন করাচ্ছেন। কবিরাজ গোস্বামী বললেন, আপনি করি আস্বাদনে শিখাইল জগজনে, প্রেম চিন্তামণির প্রভু ধ্বনি, নাহি জানে স্থানাস্থান, যারে তারে কইল দান, প্রভু আমার দাতা শিরোমণি। মহাপ্রভু দাতা শিরোমণি, এমন দাতা না হয়েছে না ভবিষ্যতে হবে। শ্রীমান মহাপ্রভু তিনি দাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পূর্বে পূর্বে ব্রহ্মা শিব পর্যন্ত যার সন্ধান পাননি এমন বস্তু জগতে বিচার না করে নির্বিচারে যারে তারে কইল দান, সেই অনর্পিত বস্তু যা সহজ সরল ভাষায় রাধা দাস্য। রাধারানীর দাসী হয়ে রাধারানীর সেবা, যুগলের সেবা, এ হলো মহাপ্রভুর মহাদান। তাই রূপ গোস্বামীপাদ প্রণাম করছেন, নমো মহাবদান্নায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে। এমন মহাবদান্য দাতা শিরোমণি সেই মহাপ্রভু তিনি আস্বাদন করছেন শ্রীনাম, যেই নাম কলিযুগের উপাস্য সার, উপাসনা পদ্ধতির মুখ্য। কারণ শ্রীমদ্ ভাগবতে, বৃহৎ নারদীয় পুরাণে সমস্ত স্থানে বর্ণনা করা আছে কলিযুগের ধর্ম কি। কৃতে যদ্ধয়তে বিষ্ণু ত্রেতয়াং যজতে মখৈ, দ্বাপরে পরিচর্যায়ং কলো তদ্ধরি কীর্তনা। সত্যে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দাপরে পরিচর্যা, আর কলিকালে হলো নাম সংকীর্তন। নাম আবার বলছেন যে কৃষ্ণ বর্ণং তুষা কৃষ্ণং সাঙ্গ পাঙ্গাস্ত্র পার্শ্বদম যজ্ঞৈ সংকীর্তন প্রায়ৈর যজন্তি হি সুমেধস। সংকীর্তন যজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন, সেই সে সুমেধা পায় শ্রীকৃষ্ণ চরণ। বুদ্ধিমানগণ কলিযুগে কৃষ্ণ আরাধনা করবেন সংকীর্তন যজ্ঞের দ্বারা। তো এই সংকীর্তন, হরিনাম সংকীর্তন, শ্রীমান মহাপ্রভুর মুখ নিঃসৃত দাত্রিংশদ বর্ণাত্মক এই নাম।
যা জপ্য এবং কীর্তনীয়, ভুরি ভুরি প্রমাণ এই শাস্ত্রে। তো শ্রী মহাপ্রভু নিজে আস্বাদন করছেন এবং জগজ্জীবকে আস্বাদন করাচ্ছেন, শিক্ষা দিচ্ছেন। আর সেই নামের নিকটে কেমনভাবে নাম সাধককে নাম গ্রহণ করতে হবে, কি কি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, কেমন করে স্নেহ বা নিষ্ঠা নামের প্রতি আনয়ন করতে হবে, নামের নিকটে কিভাবে প্রার্থনা করতে হবে, এই সমস্ত তিনি এই 8টি শ্লোকে বর্ণনা করছেন। আর সেখানে প্রথম শ্লোকে চেতদর্পণ মার্জনম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনই হচ্ছেন, জয়যুক্ত হচ্ছেন, যার দ্বারা চিত্তরূপী দর্পণ মার্জিত হয়। আদি আদি 7টি তার বিশেষণ দিয়েছেন। দ্বিতীয় শ্লোকে জানিয়েছেন নামের মধ্যে এত শক্তি চিরকালই অন্তর্নিহিত আছে, তথাপি মাদৃশ অনর্থগ্রস্ত জীব এমন নামের প্রতি অনুরাগ জন্মালো না, এই আক্ষেপ করছেন। আর তৃতীয় শ্লোকে কেমনভাবে এই নাম গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় তা জানাচ্ছেন তৃণাদপি শুনিচেন এই শ্লোকে। এইভাবে 3টি শ্লোক বলার পর প্রভুর দৈন্য আরো বর্ধিত হতে লাগলো। আর দৈন্য সাগরে ভেসে তিনি যেন জানাতে চান শ্রী নাম প্রভুর নিকটে, আসলে আমার কাম্য বস্তু কি, কি আমি চাই। জ্ঞানী কর্মী ভক্তিহীন সকলই অশান্ত, কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। কৃষ্ণ ভক্তের কোনো চাওয়া পাওয়া নেই, কোনো চাওয়া পাওয়া নেই, তথাপি সে চায়। ঠাকুর মহাশয় তিনি প্রার্থনায় বললেন, রাধা কৃষ্ণ বৃন্দাবন প্রিয় নর্ম সখীগণ, এত কিছু চাই। আর এত কিছু চাই। আর শ্রীমান মহাপ্রভু তিনি বলছেন কি, ন ধন ন জন ন সুন্দরী কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ ভক্তিরহিতু কি ত্বয়ি ধন জনয়ার কবিতা সুন্দরী বলিব না চাহি দেহ সুখ করি জন্মে জন্মে দাও হে গৌর হরি অহৈতু কি ভক্তি চরণে তোমার। ভক্তির 2টি বিশেষণ, একথা আমরা শুনছি, শ্রীমদ্ ভাগবত বলছেন। একটি হলো নিরন্তর ভক্তি অপ্রতিহতা, আর দ্বিতীয় হলো অহৈতুকী। এই ভক্তি লাভ মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য। লক্ষ্য আমাদের কি? ছেলে বড় হয়েছে, এবার লক্ষ্য কি? বলে ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে। তারপর লক্ষ্য কি? বলে ভালো চাকরি পেতে হবে, ভালো অর্থ রোজগার করতে হবে। তারপরে কি? বলে ভালো ঘর দুয়ার বানাতে হবে। তারপরে কি? বলে ভালো দেখে বিয়ে দিতে হবে। তারপরে কি? ভালো দেখে একটা নাতি হবে। তারপরে কি? নাতি আবার ভালো স্কুলে পড়বে। ভালো লক্ষ্যটা কোনটা? আমরা ভালোভাবে থাকবো, ভালো খাবো, পড়বো, ঘুরবো, বেড়াবো, এটাই লক্ষ্য। এগুলি ঠিক ঠিক লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য রেখেই আমাদের লক্ষ্য শূন্য লক্ষ্য বাসনা,
লক্ষ্য কোনটা? লক্ষ্য হলো এই ভগবৎ চরণে ভক্তি লাভ করা। যিনি ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করার পর ভগবৎ চরণে ভক্তি লাভের জন্য তৎপর হলেন না, তিনি অকারণে মাকে প্রসব যন্ত্রণা দিয়েছেন। ভাগবত জানাচ্ছেন ভক্তি লাভের জন্য তৎপর হতে হবে, আর সেই ভক্তি হলো অহৈতুকী ভক্তি। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা বলছেন চারজন ভক্ত, এই সংসারে চারজন ভক্ত আছে, মানে চার প্রকারের ভক্ত। চার প্রকারের ভক্তের মধ্যে আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু আর জ্ঞানী, চার প্রকারের ভক্ত। আর্ত ভক্ত কাকে বলে? বিবিধ ক্লেশে, যন্ত্রণায়, দুঃখে, কষ্টে যিনি ভগবানকে স্মরণ করেন, প্রভু এই বিপদ থেকে রক্ষা করো। হসপিটালের বেডে কিংবা প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি, ভূমিকম্প, ওই বিপদে পড়ে, এই রকম মহামারী, অতিমারী, কত কিছু বিপদে পড়ে তখনও ভগবানের শরণাপন্ন হয়। আর্ত, শ্রীমদ্ ভাগবতে আর্ত ভক্তের উদাহরণ দিচ্ছেন গজেন্দ্র, অষ্টম স্কন্ধে প্রারম্ভে। আশিত গিরিবর রাজন, সেই চিত্রকূট পর্বতে অতীব রমণীয় সুন্দর স্থান, তিনটি পাহাড়ের চূড়া, আর সেই চূড়ার পর্বতত্রয়ের মাঝে একটি অতি রমণীয় সুন্দর সরোবর আছে, চারিদিকে ফুল ফল সব সুসজ্জিত। সেই সরোবরের মধ্যে পদ্ম প্রস্ফুটিত, ভ্রমরের ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত, পুষ্পের গন্ধে আমোদিত, এমনই অভূতপূর্ব অনর্বচনীয় শোভা ধারণ করেছেন সেই স্থান। আর সেই সরোবরকে আশ্রয় করে বহুকাল ধরে একটি কুমির বাস করে। জলাশয়ে কুমির থাকে। দৈবক্রমে এক মদমত্ত অতীব শক্তিশালী গজরাজ হাতি সেই স্থানে এসে উপস্থিত হয়। একা নয়, তার স্ত্রী পুত্র সব পরিবারবর্গকে নিয়ে। চারিদিকে তো হাতি যেখানেই যাক না কেন একেবারে ভেঙে চুরে তছনছ করে দিয়েছে। তা তো হলোই, তারপরে জলে নেমেছে। আর হাতি যদি জলে নামে, জলকে ঘোলা করে ফেলে, সেই জল সুরে করে নিয়ে একে অপরকে দেয়, নিজের গায়ের উপরে ছড়িয়ে দেয়, সুরে করে নিয়ে এইসব জলের মধ্যে করে। আর দৈবক্রমে সেই জলের মধ্যে থাকা কুমির হাতির পাটা টেনে ধরেছে। বিপদে পড়ে গেছে হাতি। এখন হাতি তো ছাড়ানোর চেষ্টা করছে। হাতি যত শক্তিশালী হোক, ও তো স্থলের প্রাণী, ও জলে কি শক্তি খাটাতে পারে? আর জলের প্রাণী কুমির, সে তো অনেক শক্তি, সে তো কামড় দিয়ে টেনে নিয়ে যায়। তার স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধব যত ছিল সকলেই অনেক চেষ্টা করলো ল্যাজ সুরে করে ল্যাজ ধরে ধরে টানার। একজন ল্যাজ ধরে সুরে করে ওই হাতির ল্যাজ ধরেছে, তার লেজটা ধরেছে, আবার একটা হাতি এরকম চেষ্টা করলো, কিন্তু হলো না। শেষে ধীরে ধীরে সব চলে গেল। সব তো চলেই যাবে, কে থাকবে বলুন? বিপদে পড়ে গেছে, হসপিটালে পর্যন্ত নিয়ে যাবে প্রিয়জন, নিজের লোক, আইসিইউ রুমে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে। তারপরে আর বসে থাকবে কি? ওখানে তো দেখতেও দেবে না, কথা বলতেও দেবে না। টাকা জমা দিন, চলে যান, এই তো ব্যাস কথা। আর তারপরে ফিরে আসে, ফিরে আসার পর যদি কোমা হয়ে পড়ে থাকে বা বেডসোল হয়ে পড়ে আছে, কতক্ষণ আর যাবে? নাকে চাপা দিয়ে, যত প্রিয়জন হোক,
এই যে নাও খাবার দিয়ে গেলাম। এই তো প্রিয়জন আর কতক্ষণ। তো যাই হোক, ধীরে ধীরে সব প্রিয়জন চলে গেল, এখন হাতি একা। সহস্র বৎসর যুদ্ধ চলছে, আর যুদ্ধ করতে করতে শেষ পর্যন্ত হাতির রক্ত তো পান করছে কুমিরটা, ওর শরীরে তো খাবার প্রবেশ করছে, কিন্তু হাতির তো খাওয়া দাওয়া নাই। এতদিন ধরে যুদ্ধ হলে হাতি আর লড়াই করতে পারে? জানছে আমার আর আয়ু শেষ, আর নয়। এবার অবস্থা আমার খুব খারাপ, করুণ দশা। তাই অন্তিম ক্ষণে তার পূর্বে জন্মের সংস্কার থাকার জন্য তিনি ভগবৎ স্মৃতিতে ভগবানকে স্মরণ করতে লাগলেন। সেখানে যদিও কোনো বিশেষ স্বরূপকে তিনি বলছেন না, না ব্রহ্মাকে না শিবকে, কোনো নাম যখন হচ্ছে না সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণু, তিনি ভাবলেন তাহলে কারো নাম যখন না, ওটা আমি হব। গরুড়ে আরূঢ় হয়ে গোবিন্দ নারায়ণ তিনি আসছেন, আর দূর থেকে তাকে দর্শন করেই এবার নমো নারায়ণ অখিল গুরু, এবার প্রণাম স্তুতি করতে লাগলেন। এবার দেহ থেকে বোধহয় প্রাণটা বেরিয়েই যাবে। অমন সময় প্রভুও কাছে এসে গেছেন। ওই পূর্বের জন্মের সংস্কার থাকার জন্য জলের মধ্যে ছিল পদ্ম, সেই সুরে করে পদ্ম তুলে নিয়ে ভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করে দিয়েছেন। আর গরুড়ে আরূঢ় ভগবান গরুরকে পরিত্যাগ করে অতি সত্বর নিকটে এসে নিজের সুদর্শন নিক্ষেপ করে প্রথমে কুমিরটাকে কেটে দিয়েছে। কুমির বধ, কুমির উদ্ধার হয়ে গেল। কুমিরের শরীর থেকে দিব্য এক জ্যোতির্ময় পুরুষ প্রকাশিত হয়ে গেল। প্রভুকে স্তুতি করে প্রণাম করে সে চলে গেল। আর হাতিকে পরে প্রভু উদ্ধার করলেন। তারও ওই হস্তি শরীরটি সরে গিয়ে এক সুন্দর দৈব দেবতার মতো দেবপম সুন্দর শরীর লাভ করল। আর করে প্রভুকে স্তুতি করে স্বস্থানে পৌঁছে গেলেন। এই আর্তভক্ত এতক্ষণ যখন এতটা কথা হলোই, বাকিটা জেনেই রাখি আমরা যে মহারাজ পরীক্ষিত প্রশ্ন করেছিলেন, যিনি স্তুতি করলেন তার উদ্ধার পরে হলো, আর তার পাটা কামড়ে ধরেছিল, হাতির পা কামড়ে ধরেছিল যেই কুমির, তার উদ্ধার আগে হলো কেন? এটা একটু শুনতে চাই। তখন বলছেন আসলে এ কুমিরও নয় আর এ হাতিও নয়, এটা অভিশপ্ত জীবন। এটা পূর্বে ঘটনা ঘটেছে কি, স্বর্গে দুজন দেবতা আছে যারা স্বর্গের দেবতাদের হাসি খুশি প্রফুল্ল চিত্ত রাখে। যেমন আমাদের এখানে আছে, আগে সার্কাসে থাকতো জোকাররা, সবাইকে হাসাতো, বিদূষক গোপাল ভাঁড় এরকম সব থাকতো না, হাসানোর জন্য। তো এরকম হাসায় ওরা, দুজন আছে, হুহু আর হাহা। এই হুহু গন্ধর্ব ছিল একজন। ইনি একবার দেবল ঋষি, যে দেবল ঋষি কোনো বিশেষ স্মরণে চিন্তনে ভাব গম্ভীর হয়ে আছেন, তিনি প্রাতকালে স্নান করতে গেছেন নদীতে, আর তার পা ধরে টানছেন। এই হুহু গন্ধর্ব জলের মধ্যে ডুবে পা ধরে টানছে। সকলের সবসময় তো মন বুদ্ধি একরকম থাকে না। এই কে কে? তখন বলছে আমি। আরে এ কি তোমার স্বভাব? তুমি এইভাবে পা ধরে টানছো? যাও, অভিশাপ দিলাম, কুমির হয়ে যাও। আরে সামান্য একটু পা ধরে টেনেছি বলে এত বড় অভিশাপ? আমাকে ক্ষমা করে দিন, আর করব না, একটু সুযোগ দিন। দেখুন, বান আর বাণী স্থানচ্যুত হয়ে গেলে আর ফিরিয়ে আনা যায় না। ধনুক থেকে বান বেরিয়ে গেলে ফিরিয়ে আনা যাবে না, মুখ থেকে বাণী বেরিয়ে গেলে ফিরিয়ে আনা যায়। অবশেষে বললেন অভিশাপ দিয়েছি থাক, তবে এটা মাথায় রাখবে, সকলের এই পা ধরার অভ্যাসটা কিন্তু ছেড়ে দিও না, পাটা ধরার অভ্যাস করো, পা ধরে থাকবে। পা ধরে থাকলেই তোমার একদিন উদ্ধার হয়ে যাবে। ওই পা ধরেছিল। কুমির স্বভাবে সে জলজ হিংস্র জন্তু হয়েছে বটে, কিন্তু অভিশাপের সঙ্গে সঙ্গে আশীর্বাদটাও ছিল। আমার আশীর্বাদ রইল যে পা ধরে থাকবে।
হাতির পা ধরেছিল, উদ্ধার হয়ে গেল। ভগবান জানাচ্ছেন যে যারা সরাসরি আমাকে সেবা করে, ভজন করে, আমাকে মানে, তারা কৃপা পাবে বটে, কিন্তু পরে পাবে। কিন্তু যারা আমার ভক্তের চরণকে সার করেছে, ভক্তকে আশ্রয় করেছে, ভক্তকে যে ভালোবেসেছে, তারা আমার করুণা আগে পাবে। কারণ অহং ভক্ত পরাধীন, আমি ভক্তের অধীনে। ভক্ত ভক্তিরূপী শিকল দিয়ে তাদের হৃদয়রূপী কারাগারে আমাদের বেঁধে রেখেছে, আমাকে বেঁধে রেখেছে, তাই আমি পরাধীন। ভক্ত আমার মাতা পিতা, সব বন্ধু সখা ভাই। তো সেই জন্য তার উদ্ধার আগে হলো। তো হাতি উনি কে? বলছেন দ্রাবিড় দেশে মহারাজ ইন্দ্রদম্ন বলে এক রাজা ছিলেন। আর এই ইন্দ্রদম্ন রাজার বিষ্ণু ভক্ত ছিলেন। তার বিষ্ণু পূজার পদ্ধতি অতীব সুচারু, পরিপাটির সঙ্গে ছিল। আর এইভাবে তিনি রাজকার্যের সমস্ত দায়িত্বকে পরে সমাধান করেন, আগে তার সেবা। খুব আড়ম্বরের সঙ্গে তার সেবা ব্যবস্থা ছিল। একদিন তারই গুরুদেব অগস্ত্য ঋষি এসে উপস্থিত হয়েছেন। অগস্ত্য ঋষি গুরুদেব এসে বসে আছেন। খবর দিলেন যে রাজকর্মচারী অনেক আছে, দাস দাসী কত আছে, মহারাজের কাছে খবর দাও, আমি এসেছি, আমি ওর গুরুদেব। আচ্ছা। সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ এসে উপস্থিত হলো যে আপনার গুরুদেব এসেছেন, অগস্ত্য ঋষি এসেছেন। উনি এ কথাটা শ্রবণ করে বললেন যে ওনাকে বসতে জায়গা দাও, বসতে বলো, আমি আসছি। হ্যাঁ, ওনাকে তেমনভাবে ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। এদিকে ওনার প্রতিদিনের যে নিয়ম, এসব পূর্ণ করতে করতে অনেক বিলম্ব হয়ে গেল। ওদিকে গুরুদেব তো একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। এতক্ষণ ধরে এসে বসে আছি আর ওর হাতের কাজ সেবা হলো না, সারা হলো না। তো বহু বিলম্বের পর যখন এসে উপস্থিত হলেন, তখন ক্রোধান্বিত হয়ে গেছে। আয়োজন তোমার খুব বিশাল, কিন্তু দৃষ্টি তোমার খুব ক্ষুদ্র। হাতির শরীরটা খুব বিশাল, চোখগুলো খুব ছোট। যাও, হাতি হয়ে যাও, অভিশাপ দিলাম। তারা আশীর্বাদ অভিশাপ দিতে সমর্থবান। তো অভিশাপ দিয়ে দিয়েছেন। গুরুদেব ভুল হয়ে গেছে, এটা উচিত নয়, এটা শাস্ত্রীয় সদাচার নয়। গুরু বৈষ্ণব এসেছেন আর আমি নিজের কার্য করতেই ব্যস্ত। যতই আমি গুরুত্বপূর্ণ সেবা করছি, তথাপি ক্ষমা প্রার্থনা করে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা নিয়ে, আজ্ঞা নিয়ে ছুটে চলে আসতে হবে। এতে ঠাকুর অপ্রসন্ন হবেন না, এটা শাস্ত্রে বিধান দেওয়া আছে। হন্তি নিন্দন্তি বৈদষ্টি ক্রুদ্ধতি, এ সমস্ত বৈষ্ণব অপরাধ। বৈষ্ণব আগমন করছেন, আসছেন দেখলেই যদি জানা যায়, এগিয়ে গিয়ে নিয়ে আসতে হয়। আবার যখন চলে যাবেন তার সঙ্গে সঙ্গে একটুখানি গিয়ে এগিয়ে দিয়ে আসতে হয়। এটা হচ্ছে সদাচার, নিয়ম। আর সেখানে গুরুদেব এসে খবর জানালেন, ব্যস্ত থাকতেই পারে, তারপরেও এত বিলম্ব। অভিশাপ দিয়েছে হাতি, ভুল করে ফেলেছি গুরুদেব, আর করব না, এবার ক্ষমা করে দিন। এই অভিশাপ হয়ে গেছে, এখন কী হবে? তবে আমি এই আশীর্বাদও দিলাম যে তোমার এই যে পূজা করবার যে পদ্ধতি, যে পরিপাটি, যে ইচ্ছা, যে মনটা, এই মনটা যেন নষ্ট না হয়, ওটা থাকবে তোমার সঙ্গে সঙ্গে। হাতি হলেও সেই জন্মে তো তোমার এই পূজা পদ্ধতিটা থাকবে, আশীর্বাদ দিয়েছেন। তাই হস্তি স্বরূপেও সে ভগবানকে দর্শন করে সুরে করে পদ্ম তুলে ভগবৎ চরণে অর্পণ করেছিলেন, তারও উদ্ধার হয়েছে। তো এই বিপদে পড়ে কুমির কামড়ে ধরেছে, রক্তপান করছে, সে সবল আর হাতি দুর্বল। এবার দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে যাবে, ভয়ে ভীত হয়ে আর্তনাদ করেছিলেন। তাই এই গজেন্দ্র হলো আর্তভক্তের উদাহরণ।
আর অর্থার্থী কিছু চাই, চাওয়ার জন্য ভগবানকে ডেকেছিলেন। কে? ছোট্ট 5 বছরের ছেলে, তার নাম ধ্রুব। বাবার কোলে বসতে গিয়েছিল, আর যখনই বসতে গেছেন সঙ্গে সঙ্গে বিমাতা সুরুচি দেবী তিনি বললেন, এই তোর এত বড় সাহস, তুই বাবার কোলে বসবি কি রে? হরির আরাধনা কর, আমার পেট থেকে জন্ম নে, তারপরে বাপের কোলে বসবি। 5 বছরের ছেলের খুব অভিমান হয়ে গেল, কাঁদতে আরম্ভ করলো। বাবাও কিছু বলে না, কিছু বলে না মানে বাবাও মেনে নিল। তাতে আরও দুঃখ হলো, অভিমান হলো। নিজের মা সুনীতিকে এসে নালিশ জানালো। মা তো আর এখনকার মায়ের মতো এরকম ভাব নয়, মা তো সুনীতি। এখনকার মা হলে কি বলবে? বেশিরভাগ জন, সবার কথা বলা যাবে না, কি বলবে? হ্যাঁ, সে যদি তার স্ত্রী হয়, আমার কি কোনো অধিকার নেই? তার ছেলেকে কোলে নিতে পারে, আমার ছেলে কি কোলে নিতে পারবে না, বসতে পারবে না? এরকম অনেক কথা, ঝগড়া অশান্তি হবে। কিন্তু সুনীতি মাতা বললেন, বাবা তোমার মা তো ঠিকই বলেছে, ওই মা তো ঠিকই বলেছে, হরির চরণ ভজন করার কথা। হরিকে ভজলে সব পাওয়া যায়, তাতে তুমি দুঃখ করছো কেন? ঠিকই তো বলেছে। মাও এতে অনুমোদন করলো। সঙ্গে সঙ্গে সেই ছোট্ট পুত্র রাতের অন্ধকারে রাজবাড়ি ছেড়ে বনের মধ্যে প্রবেশ করতে গেল। যদিও দেবর্ষিপাদ নারদ তাকে অনেক ভয় ভীতি দেখিয়ে ফিরিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি দৃঢ় সংকল্পযুক্ত ছিলেন বলে ফিরে না গিয়ে তপস্যাতেই যাবেন। কিন্তু তপস্যার পদ্ধতি কি, কি মন্ত্রে জপ করতে হয়, কিছুই তো তার জানা নেই। বৈষ্ণব দেবর্ষিপাদ নারদ তাকে ভজন উপদেশ করলেন, মন্ত্র প্রদান করলেন, 12 অক্ষর মন্ত্র। আর সেই মন্ত্র নিষ্ঠার সঙ্গে জপ করতে করতে 6 মাসের মধ্যে সিদ্ধিপ্রাপ্তি হলো এবং ভগবান তাকে দর্শন দিলেন। কিন্তু ভগবানকে যখন তিনি লাভ করলেন তখন কি বললেন? কামনার বশে কত কি যে চাই, চাইলেও দিও না প্রভু, চাইলেও দিও না। কামনার বশে কত কি যে চাই, চাইলেও দিও না, চাইলেও দিও না, চাইলেও দিও না। তাতে যদি আমি শত দুঃখ পাই, সে দুঃখ দেখো না, চাইলেও দিও না, চাইলেও দিও না, চাইলেও দিও না। চাইলেও দিও না, চাইলেও দিও না, প্রভু চাইলেও দিও না। চাওয়া পাওয়া স্বভাব আমার, চাওয়ার অন্ত নাই, তোমার কাছে
চাই রাশি রাশি তোমাকে তো নাহি চাই, চাওয়া পাওয়া তোমার কাছে চাই রাশি রাশি তোমাকে তো নাহি চাই, চাইলেও দিও না, চাইলেও দিও না, না না, চাইলেও দিও না। হরি বল। না না না, যে চাওয়া यार যে পাওয়াতে 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 যে চাওয়া यार যে পাওয়াতে তোমাকে হারাতে হয়, তোমারে হারালে সুখের জীবন কেবলই যন্ত্রণাময়। যে পাওয়াতে তোমাকে হারাতে হয়, তোমারে হারালে সুখের জীবন কেবল যন্ত্রণাময়। চাইলেও দিও না, চাইলেও দিও না, চাইলেও দিও না। কত কি যে চাই, চাইলেও দিও না, না না না, চাইলেও দিও না, চাইলেও দিও না। ধন চাই না, জন চাই না, ন ধনং ন জনং ন সুন্দরী, কোন সুন্দরী স্ত্রী কিংবা ওই যে অলংকার বিশিষ্ট কোনো কবিতা, নিজের প্রশংসা, এসব আমি কিছুই কামনা করি না। জানো জগদীশ, হে প্রভু, আমি তো শুধু তোমার চরণে কারণ শূন্য নিরন্তর ভক্তি প্রার্থনা করি, অহৈতুকী ভক্তি প্রার্থনা করি। চাওয়া পাওয়া সব মিটাইয়ে দিয়ে তোমারে ভুলায় না, চাওয়া পাওয়ার অন্ধকারে ডুবাইয়ে রেখো না। চাওয়া পাওয়া সব মিটাইয়ে দিয়ে তোমারে ভুলায় না, চাওয়া পাওয়ার অন্ধকারে ডুবাইয়ে রেখো না। চাইলেও দিও
না, চাইলেও দিও না, চাইলেও দিও না, কামনার বশে কত কি যে চাইলেও দিও না, দিও না, চাইলেও দিও না, চাইলেও দিও না, চাইলেও দিও না। শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের কাছে আর কোনো প্রার্থনা নয়, শুধু তোমাকে চায়। কেন চাই জানো? তোমাকেই এত ভালোবাসি, এত সেবা যেটুকুনি আমার দ্বারা হয়, শুধুমাত্র তোমাকে ভালো লাগে তাই ভালোবাসি, কোনো কিছু চাওয়া পাওয়ার জন্য নয়। হে জগদীশ, আসলে এই শুদ্ধ ভক্তিরই এমনই নিয়ম। যদি এই ভক্তি মুক্তি, ভক্তি বলতে জগতের ভোগ্য বস্তু, হৃদয়ে একবার এসে বাধা করে, যদি একবার এই কামনা এসে বাসা করে, যতক্ষণ এই হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করবে ততক্ষণ এই শুদ্ধ ভক্তি লাভের যে সাধন, ভক্তি অঙ্গ যাজন, সর্বোপরি হরি নাম সংকীর্তন, নাম গ্রহণ, নাম করলেও সেই প্রেম প্রাপ্তি অসম্ভব, সেই প্রেম উৎপন্ন হয় না। কবিরাজ গোস্বামী তাই বলছেন, ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি বাঞ্ছা, ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি বাঞ্ছা মনে যদি হয়, চাওয়া তো দূরের কথা, যদি মনের মধ্যে এসে বাসা করে, সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন নাহি হয়। তাই এই যে মহাপ্রভুর মহাদানে, রাধা দাস্য চিন্তনে, তার যে ধ্যানের অনুসরণ, ধ্যান যখন আমরা স্মরণ করব, সেই ধ্যানে বলা আছে যে সসৌখ্য গন্ধবর্জিতম, নিজের কোনো সুখ, কেন সুখের গন্ধ যেন না থাকে, দৈহিক মানসিক যে কোনোভাবে কোনো যেন চাওয়া পাওয়া না থাকে, সুখ না থাকে, সুখের গন্ধ যেন না থাকে, তবেই এই রাধারানীর দাসী হতে পারব, এমনি এমনি নয়। আর তারা হয়েছে তেমনভাবে, পূর্বে পূর্বে আচরণ করে তো দেখিয়েছেন রাসলীলায়। যারা এসেছেন নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ রাসে, তারা কিন্তু বংশী যেদিন বেজেছে রাসলীলায়, তারা কিন্তু এসেছেন সুসজ্জিতভাবেই। আর যারা এলোমেলোভাবে এসেছেন বাঁশি শুনে, যারা এখনো পর্যন্ত গোবিন্দকে পাননি, এই প্রথম পাবেন। যারা কাত্যায়নী ব্রত করেছেন, নিত্যসিদ্ধ পরিকর রাধা ললিতা, এরা কিন্তু কাত্যায়নী ব্রত করেননি, কারণ গোবিন্দকে এরা চিরকাল ধরে পেয়েই এসেছে, নতুন করে আবার ব্রত করে পাবার সংকল্প করবার কোনো অপেক্ষা নেই, এখানে মহাজনগণ বলেছেন। কিন্তু ওই দণ্ডকারণ্যের ঋষিরা যারা এখন গোপীগৃহে জন্মগ্রহণ করেছেন, তারাই পৌর্ণমাসী দেবীর কথায় কাত্যায়নী ব্রত করেছেন। তো তারা যখন এসেছেন, ওই রকম কি করেছে, কাজলটা চোখে না পড়ে লাগিয়ে ফেলেছেন হয়তো গালে, আলতা পায়ে না পড়ে মুখে লাগিয়ে ফেলেছে, পায়ের নুপুর কানে জড়িয়ে ফেলেছে, এই রকম এক হস্তে কঙ্কণ পড়েছে, ঊর্ধ্ব বস্ত্র অধে, অধের বস্ত্র ঊর্ধ্বে, এইরকম এলোমেলো হয়ে গেছে, এমন ভাব হয়ে যায়। এই হলো কৃষ্ণ বিষয়ক তন্ময়তা। এই তন্ময়তা লাভটাই তো সাধনা। নিজের দেহ গেহ সব ভুলে যাওয়া, নিজের পরিজন পতি গৃহ সব ভুলে, সব ফেলে
তারা এসেছিলেন। এই রকম কোনো কিছু সব কিছু ঠিকঠাক থাকবে আর গৌর গোবিন্দকেও পেয়ে যাব, এই হলো আমাদের ভাবনা। কারণ সেই রকম চাওয়া এসে উপস্থিত হয়নি যে গৌর গোবিন্দকে চাই। এখন মাদৃশ ভজন বিমুখের জনার কেমন চাওয়া, প্রভু তোমার করুণা পেলে ভালো হয়, না পেলে কোনো অসুবিধা নেই, এই রকম। কিন্তু যেদিন এমন হবে যে তোমার করুণা না পেলে, না হলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণনা রাখিব আর, সেদিন চাওয়াটা একটা স্থির জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, জানতে হবে। তো যাই হোক, এমনভাবে নাম সাধক নামের নিকটে প্রার্থনা করবেন। এটাই তো ভক্তি, ভগবানের ভজনটাই হলো ভক্তি। আর এই ভক্তি বলতে ভগবানকে, ভজন বলতে ভগবানকে ভালোবাসা, সেবা। ভালোবাসা তার মুখে মুখে হয় না। আমি মা বলছে ছেলেকে আমি তোকে খুব ভালোবাসি, আরে ভালোবাসি, ওটা মুখে মুখে খালি ভালোবাসি বিজ্ঞাপন হয়। ভালোবাসা বোঝা যায় মার সেবা দিয়ে, ছেলেটাকে কেমনভাবে লালন পালন করছেন, ওই সেবাটা মানেই ভালোবাসা। তো সেই রকম ভগবানের ভালোবাসাটাই হলো ভজন, আর ভজনটাই এই সেবা, নাম সেবা, এটাও ভগবানের সেবা, সর্বোপরি সেবা। তাই কেমনভাবে এই ভক্তি হওয়া উচিত সেই প্রসঙ্গে রূপ গোস্বামী পাদ ভক্তির রসামৃত সিন্ধুতে বলছেন, অন্যাভিলাষিতাং শূন্য জ্ঞান কর্মাদ্যনাবৃতম আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তির উত্তমা। অন্য অভিলাষ সব পরিত্যাগ, কোনো অভিলাষ নেই, কোনো অভিলাষ নেই। অভিলাষ যদি হবে কোনটা, ওই যে ব্রজে রাধা কৃষ্ণ সেবা পাব এই অভিলাষী নম নম, আর কোনো অভিলাষ নেই। ব্রজে রাধা কৃষ্ণ সেবা পাব, রাধা কৃষ্ণ সেবমুই জীবনে মরণে। ঠাকুর মহাশয় বললেন, তার স্থানে তার লীলা গাও রাত্র দিনে, এই অভিলাষ। অন্যত্র বললেন, হরি বলবো আর মদন মোহন হেরিব গো, এইভাবেতে ব্রজের পথে চলিব গো। তোমরা ব্রজবাসী সবে পুরাও এ অভিলাষ এবে, আর কবে ব্রজে বাস করিব গো। এইগুলো আমার অভিলাষ, ব্রজে বাস করবো, এই অভিলাষ। ব্রজে বাস করে ব্রজেশ্বরী ব্রজেশ্বরের সেবা করব, এই অভিলাষ। এছাড়া আর অন্য কোনো অভিলাষ হৃদয়ে এসে যেন উপস্থিত না হয়। তাই জানাচ্ছেন অন্য অভিলাষ সব পরিহরি, হৃদয় থেকে একেবারে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতে হবে। এমন ভক্তি লাভের জন্য প্রয়াসশীল হতে হবে। তো এই ভক্তি দুই প্রকারভাবে আবার বর্ণনা করছেন, একটি হচ্ছে স্ব-উপাধিক আর একটি হচ্ছে নিরুপাধিক। দুই প্রকারের ভক্তি, সেখানে নিরুপাধিক ভক্তি আর স্ব-উপাধিক ভক্তি তার বিশেষণ দিচ্ছেন। যেটির মধ্যে অন্য অভিলাষ আছে, অন্যর মিশ্রণ ঘটে গেছে, সেটাই হচ্ছে উপাধিযুক্ত। আর যেটি উপাধি শূন্য, তার মধ্যে কোনো ভেজাল নেই, শুধু তোমাকে চাই, এই রকম অন্য অভিলাষ শূন্য। ভোগ বাসনা এ জগতেরই হোক আর পরজগতেরই হোক, যদি মনের মধ্যে থাকে, এখন না হয় কষ্ট করছি, অনেকেই আছে এই জন্মটা খুব কষ্ট করছে, কেন বলে ভবিষ্যতে সুখে থাকবো বলে। অর্থাৎ পরকাল পরজন্মে আমি অখণ্ড সুখ লাভ করব, ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন করব। কিন্তু গ্রন্থাকার জানাচ্ছেন, কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দ সিন্ধু
কোটি ব্রহ্মানন্দ তার নহে এক বিন্দু। নিরাকার নির্বিশেষ সেই জ্যোতিস্বরূপ অহম ব্রহ্মস্মি তত্ত্বমসি সর্বম খল্লিদম ব্রহ্ম, এইরকম নিরন্তর চিন্তন করতে করতে কত কষ্ট করে সাধনা করে শেষে বিশাল জ্যোতির সঙ্গে ক্ষুদ্র জ্যোতি মিশে গেল, তাতে কি আনন্দ হলো। যেখানে সেব্য আর সেবকের ভাব নেই, প্রভু থাকবে, ঠাকুর থাকবে, আর সেখানে আমি সেবা করব, তবেই তো আনন্দ। এটার অন্য যোগে বা জ্ঞানে এসবেতে লাভ হবে না, ওটা একমাত্র ভক্তিতেই লাভ হয়। তাই ঠাকুরমশাই বলছেন জ্ঞান কাণ্ড কর্মকাণ্ড সকলই বিষের ভাণ্ড, অমৃত বলিয়া যে বা খায়, নানা জনি ভ্রমণ করে, কদর্য ভক্ষণ করে, তার জন্ম অধঃপাতে যায়। তাই ভক্তি বা মুক্তি এই জগতের পরজগতের কোনো ভোগের বস্তুর অপেক্ষা নেই, কোনো প্রার্থনা নেই, চাওয়া পাওয়া নেই। এসব সত্যিই কি আমরা চাই? কি চাই বলে ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খাবার চায়, আর খাবার যখন হয়ে গেল তখন বলে একটা সুন্দর বাড়ি চাই, বাড়ি যখন হয়ে গেল তখন সুন্দর বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন দরকার, তাকে চাই, তারপর একটা গাড়ি চাই। আসলে চাই কোনটা? আমরা ওই সমস্ত বস্তু থেকে যেই সুখটা ক্ষণিকের জন্য পাই, ওই সুখগুলো কি খুঁজে বেড়াচ্ছে, অর্থাৎ অখণ্ড সুখেরই আমাদের অন্বেষণ, কিন্তু সেই সুখ কোথায় পাবো সেটা জানি না। তো সেই সুখ কোথায় পাওয়া যাবে? ঠাকুর মশাই বলছেন নিতায়ের চরণ সত্য, তাহারও সেবক নিত্য, নিতাই পদ সদা করয়াস, নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে করো সুখী, রাখো রাঙা চরণের পাশ। তো আমরা সকলেই দুঃখী, আর যদি সুখ পেতে হয় তাহলে নিতাইয়ের চরণকে আশ্রয় করতে হবে, গৌর গোবিন্দ তার চরণকে আশ্রয় করতে হবে, সেখানেই সুখ বিরাজমান। তার সান্নিধ্য লাভ হলেই তাই অখণ্ড আনন্দ, অখণ্ড সুখ তখনই আমরা পাবো, না হলে এই জগতে আর সুখ কোথায় পাবো। কিন্তু এই ভক্তি অঙ্গ যাজন করতে গেলে যে কষ্টগুলি হয়, কষ্ট তো একটু হয়, সকালবেলা উঠতে হবে, স্নান করতে হবে, এই যে ভক্তি অঙ্গ যাজন করতে গেলে যে কষ্ট, বলে এই কষ্টগুলিও কষ্ট নয়, কারণ সেবা করলে যে সুখ হয় এই কষ্ট সব ভুলিয়ে দেয়। তাই সাধনে, ভক্তি সাধনেও আনন্দ, আর সিদ্ধিতেও তো আনন্দই আনন্দ। এমনই এই পদ্ধতি ভক্তি, যেই ভক্তি স্ব উপাধিক এবং নিরুপাধিক দুই ভাগে বর্ণনা করলেন। তাই ভগবান বলছেন ভক্ত যদি আমার ভজন করে, ভক্ত যদি আমার ভজন করে, আর ভজন করতে করতে যদি আমার কাছে চায়, ঠাকুর ছেলেটার যেন চাকরি হয়ে যায়, ঠাকুর মেয়েটার যেন বিয়ে হয়ে যায়, ঠাকুর অপারেশনটা যেন সাকসেসফুল হয়ে যায়, ঠাকুর এবারের যেন কেসটাতে আমি জিতে যাই, ঠাকুর এবারের ফসলটা যেন ভালো হয়, ঠাকুর এবার যেন আর এরে বাছুর না হয়, বকনা বাছুর যেন হয়, কতজনের কত রকমের চেয়ে ঠাকুর ঠাকুর ঠাকুর। তো এ সংসারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, কি দেখা যায় বলে আঙুল ডোবে না এমন একটা ছোট্ট গ্লাস, তাতে জল দিয়েছে, আবার তুলসী দিতে হয় এটা জানি, একটা বড় তুলসী দিয়ে একেবারে জল ঢাকা হয়ে আছে, আর ছোট্ট একটা থালা, তার মধ্যে একটু চিনি বা নকুলদানা বা বাতাসা যাই হোক দিল, মানে সকালবেলা দেয় আর বিকেলবেলা কালো হয়ে যায়, দেয় তো। আর ওইটুকুনি দেওয়ার পরে কি বলছে, লিস্ট ধরিয়ে দেয়, এটা চাই, ওটা চাই, সেটা চাই, কত চাই, আরও চাই, অনেক চাই, বাপ রে বাপ, এত লিস্ট ধরিয়ে দেয়। তো এ তো সাধারণজন দেয়, যারা গৌর গোবিন্দকে সার করেছে তারাও এরকম বলতে থাকে। ভগবান করুণাময়, তিনি বলছেন আমাকে ভজন করছে আর বিষয় সুখ চাইছে, এটা আবার কীরকম কথা?
আসলে জীব তো অজ্ঞ, কিন্তু আমি তো পণ্ডিত, আমি তো বিজ্ঞ। গোপীনাথ তুমি তো পণ্ডিত বড়, এ জগতে পণ্ডিত কে? একমাত্র তিনি পণ্ডিত, আর পণ্ডিত কে? তো আমাকে ভজন করে আর আমাকে পেলেই সব কিছু পাওয়া, চাওয়া পাওয়ার সব শেষ নিবৃত্তি। আমাকে ভজন করার পর আমাকে না চেয়ে সাধারণ ক্ষণিকের সুখ প্রদান করে এমন বিষয় সুখ চায়। জীব এত অজ্ঞ কেন হবে? থাক, ও ভুল চাইছে, চাক। ছেলেপুলে অনেক সময় ভুলটা চায়, বায়না করে ওটা চাই সেটা চাই, ঠাস করে চর মেরে বলে যাই দেখবো তাই মাইনা না। কি ট্রেনে যাই উঠছে তাই বলে খাবো, হ্যাঁ বলে ওই ছোলা ভাজা খাবো, ছোলা সেদ্ধ খাবো, ঘুগনি খাবো, যা ওঠে তাই খাবো। বাবা মা কান ধরে চরটা মেরে দেয় আর বলে যা উঠবে তা খেলে হবে না। তো চাইলো একটু খাবার, কত আর দাম, তাতে দিল না কেন? বলে ছেলের কল্যাণের কথা চিন্তা করি, পেট ব্যথা করবে, এত হজম করতে পারবে না, যা হলো ওইগুলো চাইলে হবে। সে বাবা মা জানে কোনটা তোর উপকার কোনটা ওর অপকার, সেই হিসাবে দেয়। এটা শত্রুতা আপন্ন করে যে দিচ্ছে না তা নয়। তেমনি তিনি হলেন পিতা মাতা বন্ধু সখা সব। তমেব মাতা য পিতা তমেব, তমেব বন্ধুশ্চ সখা তমেব, তমেব বিদ্যাং দ্রবিণং তমেব, তমেব সর্বং মম দেব দেব। তা তিনি যদি মাতা হন, পিতা হন, বন্ধু হন, সখা হন, তাহলে নিজজন প্রিয়জন তারা বিপদগামী জনকে তো সাবধান করে। তো এই সাধারণ বস্তুগুলো চাইছে আমাকে সাধন করে, না না ও চাইতে পারুক, চাইছে চাক, কিন্তু আমি দেব না। আমি তোকে আমার শ্রী চরণামৃত দান করব, চরণ যুগল তাকে প্রদান করে দেব, যা পেলে আর পাওয়ার কোনো কিছু বাকি থাকে না। এমনই এই কলকাতার নীলরতন হসপিটালে ডাক্তার ছিলেন ডক্টর অমর সেন, ইএনটি স্পেশালিস্ট ডক্টর, যার কলকাতা দিল্লি সমস্ত স্থানে স্থানে বড় বড় নিজস্ব নার্সিংহোমাদিও ছিল। তো দৈবক্রমে একবার দিল্লি যাচ্ছেন, তখনকার দিনে শুধু তুফান ট্রেনই চলতো, আর ট্রেনে যেখানে তার রিজার্ভেশন আছে সেই রিজার্ভেশন কম্পার্টমেন্টে একা তো একজনের জন্য কোচ নয়, আর অনেকজন যাত্রী থাকে। তো পাশের যে যাত্রী তিনি আবার মথুরায় নামবেন, তো ট্রেনটা মথুরা হয়ে দিল্লি যায়, আর যেতে যেতে কথা